بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عنده وكل واحد أتى وعاد وكل واحد أتى وعاد أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لك الصحيح شهرا وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو ضعيف وهو أسمى كسر فهو ضعيف وهو أسمى كسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسامع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبني الفتى مثل أما والله أنبني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق مثالثا مشهور مروي فوق مثالثا وعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لا يسام وكل ما قلت رجاله على وزيده ذاك الذي قد نزل وزيده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكين ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط وقل غريب ما روى راوي فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والموضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط لشيخ وآن ينقل ممن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصيب أوصفه بما به لن يعرف أوصفه بما به لن يعرف وما يخالف ثقة فيه الملا المطلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عنده قد عرف معلل عنده قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قارن عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق ودده فيما ذكرنا المفترق ودده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط ودده مختلف فاخشى الغلا والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل تفاردا تعديله
كله لا يحمل تفردا فتركهما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كراد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتسك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت أبياتها ثم بخير ختمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نضر أهل الحديث وجعل مراتبهم عالية في القديم والحديث والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الحوادث وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا الأحاديث أما بعد الحمد utawi jinis puji lillahi iku tangtu kadue Allah alladzi nadhara kang bagusaken ya Allah ahlal hadisi ing ahli hadis wa ja'ala lan ngadadiaken ya Allah maratibahum ing pirang-pirang martabat ahli hadis aliyatan ingkang duhur bil qadimi ing dalam zaman dimin wal hadis lan zaman modern. Hitung saja itu wal hadis lan zaman anyar zaman modern. Wassalatu lan utawi rahmat Allah wassalamu lan kahurmatan Allah ala sayyidina iku tetap ingatase Gusti kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalil hawadis kang leuwih utamane pirang-pirang kang anyar nyatane makhluk wa ala alihi lan ingatase kaluargane Kangjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pirang-pirang sahabate Kangjeng Nabi Muhammad alladzina talaqqau kang nampi langsung ya alladzina kena talaqi bertemu langsung menerima langsung alladzina talaqqau kang nampi langsung ya alladzina al ahadisa ing pira-pira hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi naddara ahlal hadis. Jenis puji hanya tangtu ke Allah. Biasa alif lam lapat alhamdu, benang alif lam lil istighraq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kedua alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, utawi jenis puji.
Katilu alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad utawi sebahagian puji. Kaopat alif lam lil ahdi yaitu utawi puji. Jadi alif lam lil istighraq, 2 alif lam lil jinsi fi dimnil afrad, 3 alif lam lil jinsi fi dimni ba'dil afrad, 4 alif lam lil jinsi fi alif lam lil ahdi. Sadayana lillah itu tangtu ka Allah Subhanahu wa taala. Anu paling utama lam dina lillah lil ikhtisas di antara tilu wajah, lam lil milki lil istiqaq lil ikhtisas. Jadi alif lam lapat alhamdu alif lam lil jinsi, lillah dina lapat lam lillah lapat lil ikhtisas. Jadi lapat alhamdu lil jinsi dalamna lil ikhtisas utawi jenis puji iku tangtu ka Allah. Baik itu puji qadim alal qadim, mujina Allah ngalamna Allah kana zatna, maupun puji qadim alal hadis, mujina Allah ka makhlukna, seperti muji Allah ka Kangjeng Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Mujina Allah ngalamna Allah wa man arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katilu puji hadis alal qadim, muji makhluk ka Gusti Allah, seperti muji orang ka Allah jeung alhamdulillah alhamdulillah. Ataupun ngalemna sesama makhluk Allah, puji hadis alal hadis. Di antara santri ka santri memuji, itu hakikatna muji ka Allah Subhanahu wa taala. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin. Jenis puji hanya milik Allah atau tangtu ke Allah. Alladzi nadzara ahlal hadis. Jadi di dia digunakan ilmu mbagah, digunakan ilmu Johar Makmun, ilmu Qudul Juman. Alladzi nadzara anu ieu teh talmeh isyarah kana hadis sahih. Nadarallahu imra'an sami'a minna maqam syai'an wa biratin sami'a maqalat, banyak riwayat. Anu mana Allah Subhanahu wa taala nadara ahlal hadis, ngabaguskeun jeung ngaluhurkeun martabat ahli hadis. Sebagaimana doa Nabi nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a. Jadi maksud kulapan nadarallah yaitu adalah doa Nabi. Ayyuhsinallahu khalqahu wa yarfa'a qadrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngabaguskeun kana kejadian ahli hadis jeung ngangkat martabat ahli hadis. Dan doa Nabi pasti dijabah sakumaha Nabi nadarallahu imra'an sami'a maqala sami'a minna syai'an wa fi riwayatin maqalati. Semoga Allah ngabaguskeun ngangkat martabat ka seseorang anu nguping hadis ti kaula. Sanggeusna nguping paballaghah, dia sampaikan itu hadis, dia sebarkan itu hadis Nabi yang betul-betul hadis Nabi, bukan hadis palsu yang beredar seperti sekarang ini. Jadi disampaikan hadis Nabi kama sami'ah, sebagaimana dia dengar, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Parubba muballagin aw amin sami, banyak jalma yang manusia seueur manusia anu disampaikan hadis ternyata lebih paham tinimbang anu nguping hadis. Maksudnya faqad yakunu rawi sami'u laisa aliman wala faqihan. Terkadang anu ngariwayatkeun hadis, anu nguping kana hadis tidak alim dan tidak faqih, hanya sebatas dia hafal kana hadis lalu ditukil dipindahkeun ka muridna. Ternyata muridna lebih paham. Muridna sebagai ulama, sebagai fuqaha, dari hadis yang dia dengar bisa diistimbat hukum. Contoh seperti misal Imam Syafi'i menang hadis di guruna Imam Waqi. Salah satu contoh. Imam Waqi nyampaikan hadis ka muridna ka Imam Syafi'i. Bukti hadis Nabi parubba muballagin awamin sami.
Imam Syafi'i lebih paham makna dari satu hadis tentang hukum fikihna ketimbang anu langsung nguping Imam Waqi. Jadi seueur sebagai rawi periwayat hadis nguping kana hadis sebatas hanya hafal, tidak alim, tidak fikih, tidak paham tentang fikihnya itu hadis. Namun begitu diriwayatkan ke ulama setelahnya, ulama tersebut bisa mengistinbat hukum. Salah satunya yaitu contoh Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Maka di dalam hadis nadarallahu imra'atan, tapi hadal hadis al-hassu ala hifdz sunnati nabawiyah. Di dalam hadis tersebut adalah motivasi, dorongan supaya orang sebagai umat Nabi betul-betul menjaga sunnah Nabi, betul-betul memelihara hadis Nabi. Sanggeusna dipelihara, yakin itu hadis Nabi bukan maudhu, bukan palsu, wa tablighiha linnas, disampaikan kurang. Mun baheula mah misal ti Imam Musaddad ka Imam Bukhari, atau misalnya ke Imam Anas, ke Imam Qatadah, disampaikan ayeuna ti kiai ka murid ka santri, ku santri diajarkeun deui. Wa fihi aidan bayanu fadil ulama. Di dalam hadis nadarallahu imra'an, di situ pun menjelaskan tentang keistimewaan ulama. Jadi Nabi menyatakan rubba mubalaghin, tidak sedikit alias banyak orang disampaikan hadis lebih paham, lebih fikih terhadap hadis tersebut ketimbang yang menyampaikan. Wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadim wal hadis. Nah, sekaligus di dalam alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis. Ieu teh isyarah menggunakan ilmu balaghah, yaitu pengiring balaghah ilmu bade. Alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis di muqaddimah alalis, seperti di kitab Mantiq Sulam, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri arbabil hijah, atau di Najwar Maknun alhamdulillahil badiil hadi. Menutur lapat al-badi jeung lapat al-niyat al-bayan, isyarah bahwa di Najwar Maknun reka jelaskan ilmu bayan jeung ilmu badi. Begitupun di awal kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah syarah Al-Mandumatul Baiquniyah, di awal kata menyampaikan alhamdulillahilladzi nadhara ahlal hadis. Nadhara talmeh kana hadis Nabi anu sahih tadi, nadarallahu imra'an. Ahlal hadisna sebagai bade baraatul istihlal. Jadi ciri seorang mu'allif nganggitnya ngajikan ilmu bade, faham karena ilmu balaghah, pasti di awal muqaddimahna make bade baraatul istihlal. Naon bade baraatul istihlal? Ayyatiyal mutakallimu fi tali'ati kalamihi bima yushiru bi maqsudihi. Seorang mutakallim, muallif atau khatib, muballigh, di awal kalamnya dia akan menyampaikan lapat-lapat yang memberitahu bahwa tujuan di akhir nanti dia akan menjelaskan. Seperti disebut ahlal hadis, isyarah bahwa yang akan dibahas di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah itu tidak terlepas daripada ulama ahli hadis, baik dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada para muallif kutubus sittah dan lainnya. Wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadim wal hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan martabat-martabat ahli hadis 'aliyatan fil qadim wal hadis. Kedudukan martabat ulama-ulama ahli hadis 'aliyatan, tinggi fil qadim, baik zaman dulu wal hadis maupun zaman sekarang. Dari zaman dulu hingga sekarang, ahli hadis adalah manusia yang tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa menyatakan wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadim wal hadis, bahwa martabat ahli hadis itu adalah tinggi baik di zaman qadim dulu maupun di zaman hadis sekarang modern? Tetap menyatakan hal tersebut bukan asal sekadar menulis. Pertama, tadi berdasarkan hadis nadarallahu imra'an,
Yang dimaksud nadarullah, doa dari Nabi, ayyuhsinallahu khalqah wa yarfa'a qadrah. Semoga ahli hadis dibaguskan ku Allah, diangkat derajatnya ku Allah. Sedangkan doa Nabi mustajab. Dua, bukti keistimewaan ahli hadis. Riwayat di dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum dhahirun." Dalam satu riwayat hadis yang lain, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum." Tidak akan henti-hentinya, akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang mereka dhahirin, selalu menampakkan benar itu benar, salah itu salah, menyampaikan kebenaran dalam situasi kondisi apapun. Sampai hari kiamat tiba akan selalu ada kelompok ini. Nah, dari sebut taifah tadi, siapa taifah tadi? Selain daripada ahlul jihad, ahli-ahli yang berjuang di jalan Allah menegakkan kebenaran, para ulama salaf memberikan tafsir hadis taifah. Satu, di antara tafsir taifah dirinya salah satu rawi hadis di kitab Bukhari, artinya masih guru Imam Bukhari, Imam Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun ketika menyampaikan hadis tersebut, riwayat di Imam Imran, kata Imam Yazid bin Harun, "Illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum." Yang disebut taifah mansurah, kelompok umat Rasul yang dipuji oleh Rasul, yang dianggap luar biasa oleh Rasul. Siapa mereka? Kata Imam Yazid bin Harun, "Illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum." Kalau mereka bukan ahli hadis, siapa lagi? Aku tidak tahu. Artinya mereka itu ahlul hadis. Dua, turun, naik lagi Imam Ibnul Mubarak, bukti bahwa menyebutkan mu'allim kana wa ja'ala maratibahum 'aliyatan fil qadimi wal hadis bukan sekadar nulis, tapi bertanggung jawab berdasarkan dalil. Kenapa dikatakan bahwa Allah mengangkat martabat ahli hadis fil qadimi wal hadis? Dua dasar dalil. Hum indi ashabul hadis. Kata Imam Ibnul Barak, taifah, kelompok yang selalu menampakkan benar itu benar, salah itu salah, mereka menurutku adalah ashabul hadis. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal, illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahli hadis, aku tidak tahu siapa mereka. Artinya yang disebut taifah mansurah dhahinal haq, yaitu ahli hadis. Selanjutnya masih ulama salaf, Imam Ali Al-Madini, termasuk rawi di dalam kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi. Kata beliau menyatakan hum ashabul hadis. Salah satu contoh di kitab Sahih Bukhari seperti Haddatsana Musaddad bin Musarrad qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Syu'bah bin Hadad an Qatadah bin Di'amah an Anas. Qatadah. Begitu pula ulama salaf yang lainnya seperti Imam Qutaibah, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis, jika kau melihat seorang manusia cinta kepada ahli hadis. Siapa ahli hadis di situ? Satu, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, anu tadi rawi. Imam Bukhari Imam Musaddad bin Mulasad, Imam Musaddad Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Jadi Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan itu guru-guruna Imam Bukhari. Jadi pertama Imam Bukhari menerima hadis dari Imam Musaddad bin Musarhad, Imam Musaddad dari Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan. Nah, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan ini ulama ahli hadis, termasuk Imam Abdurrahman bin Mahdi. Anu geus dijelaskeun biografina, kriteria Abdurrahman bin Mahdi dina kitab Ittihaful Murid, panjang riwayat Abdurrahman bin Mahdi. Salah satunya itu guru nyata Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama ahli hadis lainnya. Jika kamu melihat manusia mencintai mereka ahli hadis, fa innahu ala sunnah, berarti orang tersebut
tetap di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Wa man khalafa hada fa'lam annahu mubtadi'. Siapa orang yang menyelisihi ulama ahli hadis seperti ulama tadi, maka orang itu adalah ahli bid'ah. Itu Qutaibah. Turun Imam Auza'i berkata kepada Imam Baqiyah, "Ya Aba Muhammad, ma taqulu fi qaumin yubghiduna hadis Nabi?" Wahai Abu Muhammad Imam Baqiyah, Baqiyah pun salah satu rawi hadis Bukhari dan Muslim. Apa pendapat kau tentang sekelompok manusia yang benci terhadap hadis Nabi? Ada orang benci terhadap hadis Nabi. Siapa mereka menurut pandanganmu? Imam Baqiyah menjawab, kaum musuh. Mereka adalah kaum yang buruk. Sekalipun mereka ngaku umat Nabi Muhammad, tapi mereka membenci hadis Nabi, maka mereka adalah kaum musuh, kaum yang buruk. Lalu Imamun al-A'dham al-Imam Syafi'i menyatakan di antara kata Imam Abayhaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, di antara kata-kata Imam Syafi'i, man katabal hadisa qawiyat hujjatuhu. Dalam satu riwayat man ta'allamal hadis, namun di dalam kitab Manaqibus Syafi'i Imam Al-Baihaqi menyatakan bahwa Imam Syafi'i menyatakan man katabal hadisa qawiyat hujjatuhu. Siapa orang yang mencatat, menulis ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis, menghafal ilmu hadis, qawiyat hujjatuhu, maka akan kuat hujahnya, akan kuat argumennya. Jadi seluruh fikih dan usul fikih Imam Syafi'i sebagai pendiri usul fikih, beliau tetap mengambil dasar hukum awalnya dari Al-Quran dan hadis. Begitu pula para ulama setelah Imam Syafi'i masih banyak. Guru Imam Syafi'i menyatakan, ma'ubidallahu bisain afdhala minal hadis. Sengaja tadi panjangkan dia ke dinahasiatan. Bahkan ulama mutaakhirin, ulama khalaf seperti Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan, wa qad kuntu fi mabadi'it talab qara'tu syai'an fi ilmi al-mantiq summa alqallahu karahatahu fi qalbi wa sami'tu anna ibn Salah abda bi tahrimihi fataraktuhu lidalik fa awadani Allah ta'ala anhu 'ala al-hadis alladhi huwa asyraful ulum. Kata Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti yang ratusan kitabnya dari berbagai ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, tafsirnya di antara tafsir Jalalain, tafsir Al-Itqan, Durrul Mansur dan lain sebagainya. Begitu pula dalam ilmu mustalah hadisnya, Tadrib Rawi dan lain sebagainya. Begitu pula di dalam ilmu nyata balaghahnya seperti Uqudul Juman, Mursyidi. Di berbagai fan, Imam Suyuti, ulama yang luar biasa ilmunya, ratusan ribu hadis hafalnya, beliau mengatakan, qad kuntu fi mabadi'it talab. Aku permulaan menjadi santri membaca tentang ilmu mantiq, mempelajari ilmu mantiq. Lalu aku tidak terlalu tertarik dengan ilmu mantiq. Setelah aku mendengar fatwa Imam Ibnu Salah bahwa ilmu mantiq itu haram, sebagaimana Ibnu Salah wan Nawawi haraman. Ngaji ilmu mantiq tapi tidak diperdalam ilmu mantiq. Ngaji mengaji, paham, tapi tidak diperdalam oleh Imam Jalaluddin Suyuti. Sehingga oleh Allah diberi pengganti yang lebih bagus daripada ilmu mantiq. Apa itu? Yaitu ilmu hadis alladzi huwa asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia setelah Al-Qur'an. Mata sing hade orang kula sampaikan ngaji ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu mantiq, ai ilmu syariat tadi kaji buat. Hati-hati. Sehingga Imam Jalaluddin Suyuti tabahur di antaranya di bidang tafsir, dua di bidang hadis, bidang fikih, bidang nahu, bidang ma'ani. Jadi banyak kalau dibukukan
tentang kemuliaan hadis. Orang-orang yang mengaji ilmu hadis itu mungkin butuh berjilid-jilid. Di antara kitab yang menjelaskan tentang kemuliaan ahli hadis yaitu Imam Khatib Al-Baghdadi, kitabnya Syaraful Hadis. Namun hati-hati, setelah mendengar bahwa ahli hadis itu derajatnya tinggi, jangan sampai memberikan makna apalagi istidlal langsung dari hadis tanpa melalui ulama muhaddisin. Ieu patokan, ieu madar, ieu pondasi. Kaji hadis asraful ulum, kaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis seperti ilmu mustalah hadis. Tapi ingat, jangan sekali-kali menafsirkan hadis sesuai hawa nafsu. Harus menafsirkan, menjelaskan hadis sesuai para ulama ahli hadis. Imam Syafi'i ahli hadis, diistimbat menjadi fikih. Imam Hambali, semua ulama madzhab, mereka tidak akan bisa mengambil dasar hukum kalau mereka tidak paham Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak yang hafalan hadis, termasuk nomor-nomor hadis, tapi sering kali mereka bertentangan dengan ulama hadis, seperti dengan Imam Suyuti, dengan Imam Nawawi. Salah satu contoh, kritikan orang-orang Wahabi terhadap Imam Ahmad Shawi Al-Maliki. Pada saat Imam Shawi Al-Maliki nerangkan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Nah, dina tafsir Shawi di antarana Imam Shawi ngomongkeun wala yajuzu taqlidu ma'adal madahib al-arba'ah walau wafaqu qaul as-sahabah wal hadis as-sahih wal ayat fal kharij 'anil madahib al-arba'ah dhalun mudil wa rubbama adaw dzalika lil kufri li'anna al-akhdha bi dhawahiril kitab was sunnati min usulil kufr. Kata Imam Shawi Al-Maliki sebagai muqallid, jangan sampai kita keluar daripada madhab yang empat, yaitu madhab Imam Hanafi, kedua madhab Imam Maliki, ketiga madhab Imam Syafi'i yang kita termasuk pengikutnya, keempat madhab Hambali. Kenapa Imam Shawi wanti-wanti? Beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis, beliau ahli tauhid di berbagai pan. Imam Shawi Al-Maliki mewanti-wanti jangan sampai kita keluar dari madhab yang empat. Bahkan beliau menyatakan walau wafaqu qaulas sahabah, sekalipun secara dohirnya hukum itu mufakat dengannya ucapan sahabat, atau secara dohirnya dengan hadis sahih, atau secara dengan ayat, langsung kita yang istimbat dari Al-Quran dan hadis tanpa melalui tafsiran-tafsiran para ulama salaf, terutama madzhabul arba'ah. Fal khariju 'anil madhahibil arba'ah dhalun mudil. Keluar daripada madhab yang empat sesat, menyesatkan. Bahkan warubama ada dzalika lil kufri. Terkadang keluar dari madhab yang empat itu bisa menjerumuskan dia kepada jurang kekafiran. Imam Shawi menyatakan li annal akhdha bi dhawahiril kitabi was sunnah min usulil kufri. Karena mengambil secara dohirnya ayat, dohirnya hadis, itu salah satu biang terjerumusnya ke dalam jurang kekafiran. Omongan Imam Shawi Al-Maliki dibantah habis-habisan oleh Wahabi. Apa kata Wahabi? Memang al-asy'ariyatu syarrun minal khawarij. Asy'ariyah itu adalah lebih buruk dari kaum khawarij. Inna lillahi wa inna. Mereka mengambil tafsiran hadis Bukhari dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Mereka mengambil dari kitab Asqalani, padahal para ulama muhaddisin tadi mereka adalah bermadhab, di antara ada yang ke madhab Imam Syafi'i, ada ke madhab Imam Hambali, ada ke madhab Imam Maliki. Lalu ulama-ulama sekarang yang seperti Mujassimah menganggap sesat kepada mereka.
Kenapa mereka menganggap sesat kepada ulama-ulama yang dulu? Ibnu Hajar al-Asqalani padahal Asy'ari dan nyata Syafi'i. Secara akidahnya Asy'ari, secara fikihnya Syafi'i. Dalil hadisnya diambil tapi mereka mengkafirkan bahkan menyesatkan. Naudzubillah. Makanya itu apa? Gara-gara memahami Al-Quran dan hadis secara zahir. Salah satu contoh, ketika diberikan makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah tetap di aras. Secara zahir Allah di aras. Innalillahi, paham seperti itu. Sedangkan aras itu makhluk. Makhluk itu pasti ada. Allah ngadamel aras bukan karena Allah butuh terhadap aras, melainkan Allah memperlihatkan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Gara-gara memahami istawa di mana istaqarra, Allah bersemayam di aras. Tekankan bahwa Allah bersemayam di aras, duduk di aras, geus bertentangan jeung ayat laisa kamitslihi syai'un. Begitu pula gara-gara dohirnya memahami bukan Qur'annya dan hadisnya yang salah. Sampai-sampai ada yang dari kelompok mereka menafsirkan yadullah fawqa tangan Allah. Itu kan bahaya. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana ulama kita Asy'ari? Yadullah ay qudratullah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Kalau diambil secara zahir ayat, wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, seluruh makhluk akan rusak, wa yabqa yang tetap wajah Allah. Ngamanaan wajah Allah? Mereka anti kepada takwil, hanya tafwid, padahal takwil bagian daripada thariqatul khalaf. Jadi mereka sudah berani menyesatkan para ulama-ulama Asy'ari yang akidahnya asas, sedangkan mayoritas di Indonesia Ahlussunnah Jamaah Asy'ari, di Mesir asal, dan paling banyak Siwadul A'dham itu Asy'ari dan Maturidi. Sementara kelompok-kelompok yang menyatakan al-Asy'ariyah syarrun minal khawarij, Asy'ari lebih buruk dari kaum khawarij, jelas ini orang-orang mujassimah. Naudzubillah summa naudzubillah dzalik. Akibat apa? Akibat memahami hadis banyak dari secara zahir atau tekstual. Maka kaji hadis, kaji ilmu hadis, tapi kurang mengikuti cara tafsirna ulama ahli hadis. Jangan menafsirkan hawa nafsu sendiri, akibatnya terjerumus. Ngaji Johar Maknun teu paham kudul juman teu karak ngaji hadis hiji langsung diistinbat, langsung diistidlal bae, ngaco. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil hawadis. Rahmat senaran hormatna Allah mugia selalu tercurah kepada pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalil hawadis, kang leuwih utama pirang-pirang makhluk, anu pang utama-utama. Menyebutkan afdhalil hawadis ayal makhluqat, makhluk paling istimewa, makhluk paling mulia adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak baik di dunia maupun di akhirat. Salah satuna anu disampaikan ku Imam Busiri, Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia dan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidus saqalain, pemimpin jin dan manusia. Nabi Muhammad adalah sayyidul fariqain, pemimpin Arab dan non-Arab secara mutlak dunia dan akhirat. Walaupun orang-orang kafir banyak yang menentang, tapi Allah Subhanahu wa taala anu ngangkat derajat Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakannya dan Allah yang memberikan jabatan kepada Nabi sebagai pemimpin dunia dan akhirat. Wa ala alihi wa ashabihi. Begitu pula rahmat dan hormat Allah, salawat dan salam Allah semoga selalu tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarga Nabi anu qarib yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, maupun keluarga Nabi anu ba'id, seluruh umat Islam walaupun tukang maksiat, muga-muga kenging rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui wa ashabi, rahmat sareng hormat Allah mugia dilimpahkeun deui ka para sahabat-sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sifatna sahabat itu alladzina talaqaul ahadits, mereka yang menerima langsung hadis-hadis Nabi. Para sahabat itu langsung menerima hadis-hadis Nabi. Baik itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi muncul pertanyaan, sahabat yang begitu dari penderitaan dari awal sampai Rasulullah wafat, yang banyak berteman dengan Nabi, Abu Bakar Siddiq. Tapi kenapa hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan Sahih Muslim, begitu pula kitab Sittah, hadis riwayat dari Abu Bakar tidak sebanyak hadis Abu Hurairah, tidak sebanyak riwayat hadis Imam Anas, tidak sebanyak hadis Sayyidatu Aisyah dan lainnya. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah sahabat dan ikut berjuang sejak awal sampai Rasulullah wafat. Salah satu alasan karena pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum penyebaran tentang hadis, artinya belum dibukukan ilmu hadis. Jadi sahabat masih pada hafal hadis langsung dari Nabi. Dibukukannya tentang ilmu hadis sejak banyaknya para sahabat yang gugur sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimulailah pembukuan hadis atas perintah Imam Umar bin Abdul Aziz kepada Imam Zuhri supaya membukukan ilmu hadis. Imam Zuhri di tahun 125 Hijriah, berarti 25 tahun sebelum lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Nah, mulai dibukukan ilmu hadis sejak tahun 125. Terus diteliti dari sumber-sumbernya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedangkan geus kabur wafat. Jadi sahabat-sahabat Nabi alladzina talaqaul hadis, mereka yang langsung talaki, yang langsung bertemu sekaligus menerima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah hanya sahabat yang langsung menerima hadis Nabi? Sementara sahabat yang tidak menerima hadis Nabi pun banyak, seperti bayi-bayi yang hidup di zaman Nabi. Iya qayyid, tapi maksudnya ta'bid. Seperti summa salatu wassalamu sarmada sampai di qayyid wa tala al-badrul muniru biduja. Qayyid tapi maksudnya ta'bid, artinya bukan hanya sahabat Nabi yang menerima hadis saja, tetapi semua sahabat Nabi. Itu jadi maksudnya alladzina talaqal hadis sifat. Tapi bukan berarti yang mendapat rahmat hormat Allah hanya orang-orang sahabat Nabi yang menerima langsung hadis Nabi. Pertanyaannya, bagaimana dengan bayi yang hidup di zaman Nabi, tidak pernah mendengar Nabi, tidak pernah menerima Nabi, tapi hidup di zaman Nabi, seperti anaknya Siti Sayyidah Abu Bakar Siddiq Muhammad, ataupun anaknya Siti Asma dengan suaminya Zubair bin Awam, dan para bocah-bocah anak-anak kecil, itu pun masuk kepada sahabat Nabi. Semoga mendapat rahmat dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina talaqal hadis sifatun la maqbumalah. Langsung kan itu. Sifatun la maqbumalah artinya mutlak, qayyid tapi maksudnya ta'bid. Amma ba'du.